सत श्री अकाल जी। आप सब जी का स्वागत है तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल पॉजिटिव वाइब पंजाब दे उत्ते। जिवें कि तुहानूं सब नूं पता है आपां इत्थे एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं राजे बहुत वधिया ढंग दे नाल। अज उहदा नैक्सट पार्ट तुहाडे सामने मैं लैके आया। ये टॉपिक बेसिकली थ्योरैटिकल है जां आपां इदां कह सकते हैं, इहनूं आपां सैल्फ स्टडी दे विच भी पढ़ सकते सीगे, पर ये कुछ एक्सट्रा फैक्ट्स है जोड़े कि आप पढ़ांगे एंड ऑफ द वीडियो। तो ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट रहूगी। ये कोई भी स्टेटमेंट पूछी जा सकती है। तो ये वीडियो तुसीं बिल्कुल ध्यान नाल देखना, एंड तक देखियो। जे वीडियो वधिया लगूगी तो लाइक कर दिओ, शेयर कर दिओ, तो जोड़े बच्चे चैनल पर नवे ने राजे सबसक्राइब कर लिओ। बाकी तुहाडे इन्फॉर्मेशन वास्ते वैसे तुहानूं सब नूं पता ही है कि IT की थ्योरी मंग रहे सी जोड़े बच्चे, उन्होंने मैं दसना चाहना कि मैं IT की थ्योरी भी लॉन्च की हुई है राजे पेड दे विच, ते नाल ही एक कंबो भी लॉन्च किया होया जिहदे विच IT की थ्योरी है प्लस MCQ ने 750 जिहड़े कि कंप्यूटर का सारा सिलेबस कवर करनगे। ते बाकी एग्रीकल्चर की जी टैस्ट सीरीज़ है राजे एक दो दिन तक लॉन्च हो जूगी, क्योंकि तुहानूं सब नूं पता सी कि थोड़ी जी सेहत खराब होने करके वो डिले हो गई है। कोशिश है कि अगले आने वाले 2 दिन के तुहानूं प्रोवाइड कर दिते जाएंगे बेस्ट 500 MCQ एग्रीकल्चर के। चलो स्टार्ट करते हैं अज की वीडियो नूं ध्यान नाल देखियो। टॉपिक लंबा जरूर है पर काफ़ी इंटरस्टिंग है, तो इत्थों एक दा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਕੀ ਆ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ। ਰਾਈਟ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ ਅੱਜ ਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। बेसिकली तुहानूं कुछ स्टेटमेंट दे देणगे, तुसीं वो स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स दसनी होगी है ना, करैक्ट इनकरैक्ट तो पूछा जा सकता है। थ्योरैटिकल है, थोड़ा जिहा हो सकता थोड़ा लैक्चर बोरिंग हो जाए, पर मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा जिहा तुहाडा इंटरस्ट बनिया रहे। तो राइट है, आप स्टार्ट करते हैं राजे। है कि टॉपिक की अपना अपना टॉपिक है राजे कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डिवेलपमेंट, मतलब जिहड़ा अपना देश का आर्थिक विकास है उहदे विच अपनी खेतीबाड़ी का की योगदान है। चलो स्टार्ट करते हैं आप अज की वीडियो। आप सारे जानते हैं राजे जिहड़ा अपना इंडिया हैगा ये बेसिकली आप इहदे विच कह सकते हैं जिहड़ा एक तरह का खेती प्रधान देश है। खेती प्रधान का मतलब हुंदा है कि अपनी जिहड़ी ज्यादा पॉपुलेशन है राजे वो किहदे उपर डिपेंड करती है, खेतीबाड़ी के उपर डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर के उपर डिपेंड करती है। तो जे आप पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू तो देखिए तो पंजाब दे विच मन्निया जांदा है लगभग पंजाब दे विच की है राजे मन्निया जांदा कि 70% जिहड़ी हैगी आ पॉपुलेशन हैगी आ वो अपनी खेतीबाड़ी ते डिपेंड करती है, चाहे वो सीधे तौर पे कह लो चाहे असीधे तौर पे कह लो। राइट है, इस तो इलावा आपां होर पढ़दे हां इहदे बारे, इहदे विच होर की आपां नूं जानन दी लोड़ है। इस तो बाद कहंदा अगर गल करिए कहंदा आपां इंडिया दी अगर गल करिए कहंदा 2/3 जिहड़ी अपनी पॉपुलेशन है राजे पिंडां दी, जिहड़ी कि पिंड दे विच रहिंदी है, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਤਾ ਦੇਖੀਏ, ਮੇਨ ਕਿੱਤਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾ ਲਓ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤੀ, +2 ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਚਲੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨਾ, मैं जॉब करता सी, चलो जॉब करता भी हूं, चलो छड्डती जॉब करता सीगा, लेकिन जॉब दे विच भी इनकम सीगी। पर की होया तुहानूं सारिआं नूं पता पिछले साल करोना आ गया, तो करोना दे विच की हो गया तुहाडीआं सैलरियां आउणियां बंद हो गईआं सीगीआं, पर आपां नूं उदों किहने सहारा दित्ता? खेतीबाड़ी ने, क्योंकि अपने कोल एक तरह दी एक आपां कह सकदे हां कि अपनी एक इन्वेस्टमेंट है खेतीबाड़ी। तो आपां किसी ना किसी ढंग दे नाल खेतीबाड़ी नाल जुड़े होए हैं, इस करके आपां कह सकदे हां कि 70% जिहड़ी पॉपुलेशन है पंजाब दी वो किहदे उपर डिपेंडेंट है? खेतीबाड़ी के उपर डिपेंडेंट है। अगर इस तो इलावा आप गल करिए जिहड़ी खेतीबाड़ी के नाल जुड़े जिहड़े सहायक धंधे है, सहायक धंधे की हुण मान लो डेयरी है, मान लो डेयरी का धंधा हैगा, दुध का धंधा हैगा, जां आपां कह दईए मधुमक्खियां पालणियां, मच्छी पालन हो गया, मुर्गी फार्म जिहड़े आपां चलाउणे आ, वो बेसिकली की ने वो सारियां दे की ने जुड़े हुए ने खेतीबाड़ी दे नाल, वो भी खेतीबाड़ी दे विच ही आ जांदे आ। वो किवें आउंदे आ, आपां अगे जाके पढ़ांगे।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਬੈਕਬੋਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਕਨੋਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈ। ਕੌਣ? ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਰਾਈਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਰਾਜੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਲੱਕ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਮਿਹਨਤ ਚ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਰਾਜੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਰਾਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀਏ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਧੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ, ਆਪਣਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ 54% ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ, ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੈਕਬੋਨ ਆਫ ਇਕਨੋਮੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਚੱਕੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲ 2012-13 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੀਡੀਪੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਰਸੈਂਟ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, 13.7%, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਾਜੇ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਲ 2012-13 ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਰਾਜੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ 90% ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰੂਗਾ ਨਾ, ਗਰੋਥ ਕਰੂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਆ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਹੋਰ ਉਦਯੋਗ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰੁਪਈਆ ਸਟਰੋਂਗ ਘੱਟ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਡਾਲਰ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਧੀ ਜਾਊਗੀ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਘੱਟ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਸਮੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਲੁਕਵੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਲੁਕਵੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਾਂ ਮੌਸਮੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਲੁਕਵੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੀ ਆ, ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਹਨਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੈਲਰੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਹਨਾ, ਨਮਸਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਘਰ ਸਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਾਜੇ ਲੁਕਵੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਮ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ,
ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੁਕਮੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੁਕਮੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੌਸਮੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਈਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਦਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਈਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰਿੰਗ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਉਦਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਨਾ, ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਧੰਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70 ਮਿਲੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ, 70 ਮਿਲੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਆ ਰਾਜੇ, ਆਪਣੇ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਡੈਰੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੂਰ ਪਿਗ ਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ 1 ਸੈਕਿੰਡ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਵੀ ਧੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਰਾਜੇ, ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਹਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨਾ, ਸ਼ਹਿਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੁੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਫੁੱਲ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਫੁੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੀਟ, ਮੱਛੀ, ਸ਼ਹਿਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਰਗੀ ਫਾਰਮ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਧੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਨਾ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੂਗੀ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਲੋੜਵੰਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾ ਲਓ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੱਚਾ ਮਾਲ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਹਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਲਵਾਈਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਟੋਮੀ ਨਵੈਰੋ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਟਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਜੀਨ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਹਨਾ, ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਚੀਨੀ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾ ਲਈਏ, ਸ਼ੂਗਰ ਤਾਂ ਬਣੂਗੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਹੋਊਗਾ, ਗੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਖੰਡ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਟਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਟਸਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੀਆਂ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, GDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਚਾਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਚਾਵਲ ਹੈ, ਝੋਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਛਿਲਕਾ ਵਗੈਰਾ ਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਵਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛਿਲਕਾ ਕਿਹਦਾ ਤਾਰਨਗੇ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਨਫਲਾਵਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਰਸੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਆ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਖੰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ
ट्रैक्टर हो गया, खेतीबाड़ी मशीनरी हो गई है ना, हार्वेस्टिंग मशीनां हो गईਆਂ, खादां हो गईਆਂ, डीएपी वगैरह हो गया, यूरिया हो गया, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੋਊਗੀ ਹਨਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੂਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਖਰੀਦੂਗਾ, ਖਾਦਾਂ ਖਰੀਦੂਗਾ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਆਮਦਨ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਵਿਕਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ, ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ। ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹਦਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਡੀਪੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਕੌਣ ਪਲੇ ਕਰਦਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ, ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਗੈਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਆਰਡਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਹਿਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਬੈਂਕ ਆ ਗਈਆਂ, ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਆ ਗਈ, ਆਵਾਜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹਨਾ, ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹਨਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਨਾਜ ਉਗਾਊਂਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਅਨਾਜ ਵਗੈਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਫਸੀਆਈ ਦੀ ਹਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਐਫਸੀਆਈ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਅਨਾਜ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਨਾਜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਰਕਫੈਡ ਵੀ ਫੇਲ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਿਲਕਫੈਡ ਵੀ ਫੇਲ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਐਫਸੀਆਈ ਵੀ ਫੇਲ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢੋਆ ਢਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਢੋਆ ਢਵਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਐਮਪੀ ਦੀ ਕਣਕ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਮਪੀ ਦੀ ਕਣਕ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੇ ਐਮਪੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਢੋਆ ਢਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਊਗਾ, ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਮਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਸਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਨ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਐਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਨੇ, ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾ ਲਓ, ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਲਗਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਗਾ ਲਓ, ਮੁਰਗੀ ਫਾਰਮ ਲਗਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਭੋਜਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ, ਅਨਾਜ, ਚਾਵਲ, ਤੇਲ ਹਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾਈਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਗਭਗ 60%, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 60% ਹਿੱਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਰਾਜੇ, ਜਿਹੜਾ 1950-51 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ, ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਈ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸੀਗਾ, ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਕਣਕ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ ਜੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਈ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹਨਾ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੰਨੇ ਚਲਾਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਪਵਾੜਾ ਪਵਾਤਾ। ਆਪਾਂ ਦੋ ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਧ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਨਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੱਟ ਦਾ ਪੁੱਤ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀ ਹੈ, ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਣੀਏ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਅਲੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਨਵੀਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੰਡੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਦਾ। ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ, ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੂਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਵਾਕ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਰੂਮ ਅਲੱਗ ਬਣਾਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਈ, ਸਾਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਚਲੋ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸੇਮ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ 25 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ 25 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੇਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਊਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਓਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਰਚਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਾਜੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਓਕੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਧਰੇ ਬੀਜ, ਜੇ ਅੱਛੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੋ ਗਈ ਬੀਜਾਂ ਦੀ, ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਰਾਜੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਆਊਗੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲੀ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਚਾਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੌਫੀ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆ ਕੁਛ ਅੰਕੜੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ 50-51 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ 51 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੀਗੀ, ਜਦ ਕਿ 2013-14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖੋ 264 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋ ਗਈ ਵੱਧ ਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਈ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ 2012 ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 82 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਾਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਇਸ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਘਟਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਰਾਜੇ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਆ ਪਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਰਾਜੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੀ ਆ ਬਿਲੋ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈਗੇ ਕਿ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੁਪੋਸ਼ਣ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਰਾਜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਸਸਣਾ ਨਾ ਰਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਜੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਫੈਲ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਨਾਜ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, 1.5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਆਹ ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਟੋਰੇਜ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਸਟੋਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਆ ਜੀਡੀਪੀ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ, ਥੱਲੇ ਆ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਅਨਾਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਇਸ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ 75% ਕਹਿੰਦਾ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ 50% ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀ ਪਰ ਪਰਸਨ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 3 ਜੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, 15 ਕਿਲੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਸਕੀਮਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਨਪੁਟ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਇਨਪੁਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਚਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਕੌਫੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੇਲ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ, ਮਸਾਲੇ,
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਣਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਆਯਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਹੀ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੂਅਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਉਨਾ ਪੈਸਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿੰਨੀ ਕੀ ਮੇਰੀ ਨੀਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਰਾਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਕੁ ਅਨਾਜ ਜੇ ਹੋਊਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਵਾ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਸੀਗਾ ਰਾਜੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਲ 2012 ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚਾਵਲ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਸਰਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਵਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਹਿੰਦਾ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ 10ਵਾਂ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10th ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਾਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਟਸਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਵਿਕਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ਆਮਦਨ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਰਿਆਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੂਮੀ ਲਗਾਨ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੰਚਾਈ ਕਰ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ, ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਰਾਜੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਧੰਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਣਾ। ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਊਗਾ ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਊਗਾ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਦੇਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਬੋਲਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੈਕਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ 70% ਕਹਿੰਦਾ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਸਕੀਮਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ, 10-15 ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਰਾਜੇ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਰਾਜੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਨਾ ਆਮਦਨ ਵਜੋਂ 6000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ 6000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 6000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਆ 2-2000 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ।
3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2000 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਨਵਰੀ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਮਈ, ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ, ਸਤੰਬਰ ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ 2 2 4 2000 6000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ 5 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇੰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਧੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਹੈ, 5 ਬਿੱਗੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਡੋਲ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਵਧੂਗੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਨ ਇਹਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਰਾਜੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ 1 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਕੀ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਸਕੀਮ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਫਾਰਮਰਸ ਵੈਲਫੇਅਰ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਕ੍ਰੌਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਹਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਆਈ ਸੀ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ। ਹੁਣ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪੀ ਫॉर ਕੀ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਐਮ ਫॉर ਮੰਤਰੀ, ਐਫ ਫॉर ਫਸਲ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਵਰਡ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਬੀਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਵਰਡ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਯੋਜਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ। ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਜੇ, 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਰਾਜੇ ਕਿਹਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ। ਆਪਣਾ ਥੀਮ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਨਾ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਸਕੀਮ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ, ਜਿਹਨੂੰ NAIS ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਆਪਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰੇਜ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਵਗੈਰਾ ਵੱਧ ਪੈ ਗਿਆ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਮੁੱਲ ਮਿਲੂਗਾ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਫਸਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਫੂਡ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਇਲ ਸੀਡ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਭਾਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਫਾਰਮਰ ਵੈਲਫੇਅਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੈਥਡ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ, ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੀਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਾਡਰਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਈ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਫੀਲਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਠੀਕ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਰਾਜੇ, ਸਕੀਮ 1 ਜੁਲਾਈ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ,
ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਐਸਿਲੇਟਿਡ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ AIBP, ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਵਾਟਰਸ਼ੀਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਨ ਫਾਰਮ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਯੂਪੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈਲ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ। ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰਵਾਇਤੀ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਕਨੀਕਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੀਕਸ ਅਪਣਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਤਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਕੀਮ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੋ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਹੈਕਟਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਆਰਗੈਨਿਕ ਇਨਪੁਟ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਰਾਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣੇ ਆ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਸਕੀਮ। ਮਾਈਕਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਘੱਟ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਸਪਾਈਕਲ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫੁਹਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੇ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਮਾਈਕਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਸਕੀਮ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਰਡ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਤੇ ਇਹ 2019-20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਰਾਜੇ। ਇਹਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਾਉਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆ ਇਹ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਈਕਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਸਕੀਮ। ਨੈਕਸਟ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਈ-ਨਮ। ਹੁਣ ਈ-ਨਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵਗੈਰਾ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਡੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੀ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਜੇ, ਕਹਿੰਦਾ 1000 ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ, ਈ-ਨਮ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਸਮਾਲ ਫਾਰਮਰ ਐਗਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਸਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ-ਨਮ ਏਮ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਬਸ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ 14 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ। ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ KCC, ਇਹ ਨਾ 1998 2000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹਨਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਲੋਨ ਲੈਣਾ, ਪਹਿਲਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੋੜ ਦੇ ਕੇ ਆ ਦੇਖੋ 4% ਪਰ ਐਨਮ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਲੱਗਣਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਨ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਆ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤਾਂ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਟੈਸਟ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ PM ਕੁਸਮ। PM ਕੁਸਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਕਿਹਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਡੀਜ਼ਲ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਦਿਨ ਬਾ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜੇ ਆਪਣੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਵਮ ਉਥਾਨ ਮਹਾਅਭਿਆਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ PM ਕੁਸਮ,
ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੂਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀਐਮ ਤੋਂ, ਕੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਯੂ ਤੋਂ ਊਰਜਾ, ਐਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਈ ਤੋਂ ਏਵਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂ ਤੋਂ ਉਥਾਨ, ਐਮ ਤੋਂ ਮਹਾਅਭਿਆਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਰਹੂਗਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੂਗਾ। ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ 34,422 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼। ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰਨ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਲਰ ਲਗਾਉਣ, ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਲਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਟਿਊਬਵੈਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਸੋਲਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਵੱਲ ਵਧਾਉਣਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਥਡ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਹੋ ਗਏ, ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਾਜੇ ਗ੍ਰੇਨਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬ੍ਰੈਡ ਬਾਸਕਟ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਟੋਕਰੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਕਿਹਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਹਦਾ 1.53% ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 25.53%, ਲਗਭਗ 26, ਤੇ 35.45% ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ 25.53%। ਸੈਂਟਰ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਗਾ, 2018-19 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਲਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2017-18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਝਾੜ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ 2017-18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈ ਬੈਕਬੋਨ ਆ, ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀਟ, ਰਾਈਸ ਤੇ ਕਾਟਨ। ਇਹ ਮੱਕੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ 1 2 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਕ੍ਰੌਪ ਕਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਕ੍ਰੌਪ ਕਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਣਕ ਆ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਲੀਡਿੰਗ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੌਪ, ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੌਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੌਪ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਾਟਨ। ਤਾਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਜਰ ਕ੍ਰੌਪ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਵੀਟ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੌਪ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਾਟਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਬੋਰ ਹੈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਅੰਬੋਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਾਜੇ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ। ਅੰਬੋਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੈਸੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਕੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ 10.83 ਲੱਖ ਬੇਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਾਜੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਪਾਹ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਲ ਹੁੰਦਾ 170 kg। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਸਟ ਕਾਟਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਵਾ ਰੀਜਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਾਟਨ ਬੈਲਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿ ਕਾਟਨ ਬੈਲਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਮਾਲਵਾ, ਮਾਝਾ, ਦੁਆਬਾ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਚੰਗੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਗਾਣਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਲੈਣ, ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਪਾਹੀ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਚ ਕਪਾਹ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਟਨ ਬੈਲਟ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਮਾਲਵਾ ਰੀਜਨ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਅੰਬੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗੰਗਾਨਗਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਾਈਟ 골ਡ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਾਈਟ 골ਡ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਕਾਟਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਟਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ, ਵਾਈਟ 골ਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਲਾਈਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਰਾਜੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਮੋਸਟ ਸਕਸੈਸਫੁਲ, ਕਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕ੍ਰੌਪ ਵਾਸਤੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਵੀਟ, ਰਾਈਸ, ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਮੈਜ਼। ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ 'ਚ ਮੋਸਟ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਸਟ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੂ ਅਨਾਊਂਸ ਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਰਾਜੇ ਆਨਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਆ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ।
ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਆ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ।